गोविंद कृष्ण हरि ओम, गोपाल कृष्ण हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे प्रथमे आम ये अनुष्ठान परिचालक तथा आध्यात्मिक योगगुरु जे कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज गुरुजी आम पाखे विद्यमान ताकि समस्ते केदार भाई कहले समस्ते जानती श्री रविशंकर जी विश्व में वर्तमान दि आर्ट ऑफ लिविंग का कहा जाए संस्थार ना दि आर्ट ऑफ लिविंग या व्यक्ति विकास केंद्र। व्यक्ति विकास केंद्र कौन ना व्यक्तिर केमती विकसित हो विकास हम से गुरुजी मुख्य लक्ष्य रही। आशार कहती आर संस्था ना हूँ दि आर्ट ऑफ लिविंग बा जीवन जीवार कला माने आम जीवनटा भगवान को जन्म देते कर्म भी देते कि जीवा तार जो मेथड गुरुजी ही समस्त की शिक्षा दान करते। खाली नुहे आम पैसा पूरे हम घर थी बैंक बालांस थी यहाँ मो जीवन खाली खाଇବା मस्ती करवा नुह। गुरुजी कहते आम जेहेतु भगवान आमको संसार में जन्म देते कर्म भी देते मुझे जो आसी मत जो जन्म देते भगवान मुझे अन्यर उपकार न आसेगी से जन्म केवे सार्थक हो ना मुझे अन्य जन उपकार न आसती बुझे तेना बुझु से बहुत टेक्निक शिखाती कोर्स करती जीवन जीवार कला आम जीवन को केमती आम माने सहज सुंदर भाव में परिचालना कर देखो आजिकल आप जानते टेंशन रोचे विचलित विभिन्न प्रकार समस्या जहाँ जिते पैसा था जहाँ भी था समस्या अच्छे ना नहीं किंतु समस्या भितर केमती आम जीवन यापन करवा से प्रणाली गुरुजी शिखती। आज विश्व में 160टा देश में गुरुजी आज संस्थार प्रचार रही केतटा 160टा देश आप हिसाब कर प्रत्येक सहर आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट आम जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी आ प्रत्येक गाँ जमी गोटे गाँव में कार्यक्रम चली आज हूँ मेन तेरा आज विश्ववासी सबुआड़े गुरुजी भजन कीर्तन सत्संग ध्यान प्राणायाम यू करती। आ गुरुजी गोटे मेसेज देते कि आम केमती खुशी जीवन यापन करवा। आज देखो खाली पैसा पत्र घर द्वार बैंक बालांस विभिन्न प्रकार आप सुविधा थिले विभिन्न प्रकार रोगर समस्या विभिन्न प्रकार चिंता ये सब धीरे धीरे विभिन्न प्रकार मारात्मक रोग हो तार समाधान खाली मेडिसिन खाइले हम नहीं बुझे ना कहते मेडिसिन की हिंदी कहते दवाई कौन कहते हिंदी में दवाई से मेडिसिन दबाई रखिद रोग भल कर ना गोटे जिन भल कर आमको आम मनटा जब ठीक थी आम शरीर ठीक ठीक मन ठीक शरीर ठीक मनटा ठीक ठीक करवा मन पे किसी मेडिसिन अच्छी कि मन ना विचलित हो मन को किसी ठीक करने टैबलेट अच्छी खाईदेवा कौन दरकार ध्यान ज्ञान कहीं यहाँ महापुरुष मैंने लिखी दी गुरुजी कहना आमर 6000 वर्ष तौर कथा मनुष्य मैंने सब जिनस पढ़ी जाइए जोटा कि आम करवा कथा कि पढ़े लोक मैंने से सब धीरे धीरे पुराना संस्कृति परंपरा को धीरे धीरे भूली गले आमको जो ठीक लगुच आम से ही करुचे हाँ ना नहीं तेना आम जो ठीक लगुच आम करुचे विभिन्न प्रकार रोग समस्या भी आसूँ हाँ ना नहीं तेणु जो आध्यात्मिक जो भजन कीर्तन संकीर्तन ये सब धीरे धीरे लोप पाइगले आप देखिए विभिन्न प्रकार
କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମୋବାଇଲ ହଉ ମେଲୋଡ଼ି ହଉ ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା କେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଆପଣେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା କଥା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ 160ଟା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା। ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ଜୀବନରେ ଯିଏ ଥରେ କରିଛି ତାକୁ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେମାର ଆଟାକ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସେଟା କହିଦେଲେ ହେବନି, ସେଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ସେଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁ। ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେଟା ସମୟ କୁହାଯିବ କେବେ କ'ଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସଂସ୍କାର, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛେ, ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର। এই জ্ঞাନ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରାଯିବ, କେମିତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ, କେମିତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖିବେ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କରିକି କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଅଫିସର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, କହିବାର ଶାଳୀନତା ନଥିବ, ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଆମର ଖାଲି ପଇସା ଦରକାର, ଘର ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତାର କ'ଣ ଆମେ ରଖିଦେଉଛୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୋଟ ମୋ ବାପା ପୁଅ କେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରଖିଦେବୁ, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେବୁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନି କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ପଇସା ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜାଗା ଶିଖିଦେବା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରଟେ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବାପା ମା ଗୁରୁ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମା ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମାନନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 10th ପାସ୍ କରିଯିବେ, +2 ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେଇଠି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଆଉ କାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବେନି, ଶିକ୍ଷକ ତ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗୁରୁଜୀ ପୁରା କୁହନ୍ତି ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ସେ ପିଲା, ସେ କେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ବାସ୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ସେ ମାନିଥାନ୍ତି, ବାପା ମା କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦରେ ସେ ମାନିଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛି ନା? ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି କି ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 630, ଆମର 140, ଓଡ଼ିଶାରେ 140ଟା, ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଟୋଟାଲି 640 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ପାଠ ମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ପଇସା ପଛରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ପଇସା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ପଇସା ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଯଦି ଆମେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଫସିଯିବା, ଜୀବନରେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଯିଏ ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସୁସ୍ଥମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଏ ଗୁରୁଜୀ 1956 ମସିହା ମେ 13 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ପାପନାଶ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି
आर.एफ. वेंकट रमन से तमिलनाडु बांगालोर यूनिवर्सिटी पढ़ले ग्रेजुएशन। ओम नमो शिवाय शिवाय नमो ओम नमो शिवाय शिवाय नमो हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ଏବେ ବି ଭଜନ ସରିନାହିଁ, ଏବେ ବି ଭଜନ ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏକ ଲମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ନେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା।
लंबा श्वास लो तो धीरे धीरे चलो। लंबा श्वास लगा एवं धीरे धीरे चलो। बड़ पाटी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। निजर परिचय स्वयं छोड़ा भेजिए। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟା ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣି ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା। ସମସ୍ତ ମାଇ ବିଲଭ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଟୁଡେ I welcome to you. ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆମ ବିକାଶ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଆହୁରି ଆପଣମାନେ କେତେ ଯେ ଖୁସି ବନେଇବେ, ଥରେ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପୂଜା ଆମେ ସମାପନ କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିत् ଦୁଃଖଭାଗ୍। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गोविंद कृष्ण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम। गोविंद कृष्ण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम। गोविंद कृष्ण हरि ओम, कृष्ण हरि ओम। गोपाल कृष्ण हरि ओम, गोविंद कृष्ण हरि ओम। गोपाल कृष्ण हरि ओम।
संग मुरली बजावे गोपियन